అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు. యూట్యూబ్ www.youtube.com/c/dd Saptagiri. స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న క్యూఆర్ కోడ్ ని స్కాన్ చేయడం ద్వారా డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని వీక్షించగలరు. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈమెయిల్ ddSaptagiri@gmail.com. ఫేస్బుక్ www.facebook.com/dd Saptagiri. ట్విట్టర్ twitter.com/dd Saptagiri VJA. ఇన్స్టాగ్రామ్ www.instagram.com/dd Saptagiri. Good afternoon and welcome back to Vidya Varadhi from Doordarshan. Dear students, we shall start our session with the prestigious and legendary program Ek Bharat, Shrestha Bharat. ఎన్ని మతాలున్నా ఎన్ని కులాలున్నా భారతదేశానిది ఒకటే మాట ఒకటే బాట. So the main motto behind this Ek Bharat and Shrestha Bharat is to strengthen our unity and integration. As per this program, every year one state or one union territory is tied up with other state or union territory for reciprocal interaction. So it envisages that through this interaction, the knowledge of language and religions and the belief system, everything will be known to each and everyone. For example, ఈ ఇయర్లో మనం పంజాబ్తో టైఅప్ అయి ఉన్నాం. సో పంజాబ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన లాంగ్వేజెస్, ఫెస్టివల్స్, వాళ్ళ యొక్క బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, వాళ్ళ యొక్క టేస్ట్లు ఏంటి అన్నీ కూడా మనం తెలుసుకుంటే మన యొక్క ఇష్టాలన్నీ కూడా వారు తెలుసుకుంటారనమాట. సో ఇట్ ఎన్హాన్సెస్ ద బాండింగ్ బిట్వీన్ ద టూ స్టేట్స్ సో దట్ we can improve, we can strengthen our unity and integration. As a part of this, you have been learning about Punjab. So today we shall learn about the great fantastic dance, Bhangra dance of Punjabi culture. So the dance was associated primarily with the spring harvest festival Baisakhi. In a typical performance, several dancers executed various kicks and leaps and bends of the body to accompaniment of short songs called Boliyan. Boliyan ane oka paata dwara vallu chakkaga express chestaru. And most significantly there will be a dole. Dole tappanisariga ee dance lo untundi. It became very popular in entire Asian culture because of its ability to fuse with other genre of dances. Mikita dances lo kuda kalise gunam undatam moolanga idi entire Asian culture lo chala important ga marindi. Now before we go deep into our lesson Bonsai Life 2, we'll read small story as a part of We Love Reading. So the farmer's well. The story is about the farmer's well. Once upon a time, a clever man sold his well to a farmer. The next day, when the farmer went to the well to fetch some water,
the man said that he only sold the well, not its water. So the farmer did not know what to do, and with his sad heart, he went to Akbar's court. So what happened? The Akbar's court. So the following day, the man who sold the well along with the farmer was called to the court. The clever man made the same statement. He had sold his well, not the water in it. On learning this, Birbal said, "My friend, in that case, you either remove your water from the well or pay tax for your water, because it is the farmer's well." The man realized his mistake and asked for forgiveness as he felt helplessness and outwitted. Moral of the story is, if you cheat, you will pay for your deeds. మీ యాక్షన్స్కి మనం తప్పు చేస్తే, మనం ఎవరినైనా మోసం చేయాలనుకుంటే మనం తప్పనిసరిగా పశ్చాత్తాపం చెందాల్సిన అవసరం వస్తుందన్నమాట. సో దెన్ ద ఫార్మర్ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. సో నౌ watch this video, small video, and think. I could not play the video. Okay, there is a technical problem in playing my video. So this is about the bonsai plant. Look at the picture in that one. This is a bonsai plant with full of oranges. So మీకు దాన్ని చూస్తే ఎలా అనిపిస్తుంది? Do you feel it's an amazing thing? Yes, definitely. It's very beautiful. Okay, so we shall start our text. From the very start, Akkaya had been keen on studying, but Nannagaru didn't educate her because she was not adept at oral arithmetic. Nannagaru had said, she is a girl. How will studies gets into her head? And had made her discontinue her lessons, concentrating only on Annaya's education. Because she was uneducated, she got married to a man from a village, had to look after the cattle, keep the stove clean, draw water from the well. Amma used to be very upset that Akkaya had to go through such drudgery. So, మీరు బాన్సాయ్ లైఫ్ 1 చూశారు. అక్కడ అమ్మలు అండ్ అక్కయ్య చక్కగా మాట్లాడుకున్నారు, అవునా? అక్కయ్య ఇప్పుడు అమ్మలు దగ్గరికి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ బాన్సాయ్ 2లో మనము అక్కయ్య అమ్మలు ఇంకా ఏ విషయాలని మాట్లాడుకున్నారో చూద్దాం. ఓకే, సో మీరు చూసినటువంటి పాసేజ్లో అడాప్ట్, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై అడాప్ట్? అక్కయ్య వాజ్ నాట్ అడాప్ట్ అని నాన్నగారు కమెంట్ చేసినట్టుంది, అవునా? సో అడాప్ట్ మీన్స్ స్కిల్ఫుల్ at some abilities అన్నమాట. అడాప్ట్ a natural ability to do something skillfully, చక్కగా చేయగలగటాన్ని అడాప్ట్. సో డ్రడ్జరీ మీన్స్ హార్డ్ అండ్ బోరింగ్ వర్క్, ఎనీథింగ్ హార్డ్ వర్క్. వెల్ నుంచి వాటర్ తేవటం అంటే రియల్లీ హార్డ్, అండ్ ఆల్ దీస్ వర్క్స్ will be done by Akkaya only. Okay, so these are the illustrations. Now, so you need to reflect. పాసేజ్ చదివాం కదా మనము, ఒక్కసారి మనం అసలు ఆ పాసేజ్లో నాన్నగారి యొక్క ఒపీనియన్ కరెక్టేనా కాదని ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే కనుక, డూ యూ థింక్ నాన్నగారు వాజ్ రైట్ ఇన్ హిస్ థింకింగ్ దట్ ఏ గర్ల్ చైల్డ్ కెనాట్ కోప్ అప్ ఇన్ అరిథమెటిక్ ఆర్ ఎనీ అదర్ స్టడీస్? ఆడపిల్లలు అరిథమెటిక్స్ లెక్కలు చేయలేరు అన్నది కరెక్టేనా? మీరందరూ అగ్రీ చేస్తారా స్టూడెంట్స్? నెక్స్ట్, హ్యావ్ యూ ఎవర్ ఫేస్డ్ ఎనీ discrepancy or differences in your real life situations? మీరు ఎప్పుడైనా ఇలాంటి రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్లో మీరు ఎప్పుడైనా ఫేస్ చేశారా? మీ సిస్టర్స్లో కానీ, మీ ఆంటీస్లో కానీ, ఇంకెవరి దగ్గరైనా, లేదా మీ మదర్ దగ్గర కానీ, ఇంట్లో ఎస్పెషల్లీ హ్యావ్ యూ ఫెల్ట్ దట్ దెర్ ఈస్ సమ్ డిస్క్రిపెన్సీ ఉంది అని మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా?
సో వాట్ వుడ్ యూ డూ ఇన్ సచ్ సిచ్యుయేషన్స్? మీరే ఆ ప్లేస్లో ఉంటే ఏం చేస్తారు? అండ్ హౌ వుడ్ యూ ఓవర్కమ్ సచ్ సిచ్యుయేషన్స్? మీరు ఎలా ఓవర్కమ్ అవుతారు? ఆర్ వాట్ వుడ్ యూ సజెస్ట్ ద పర్సన్ ఇన్ సచ్ సిచ్యుయేషన్స్? అలా ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తికి మీరు ఎలాంటి సలహా ఇస్తారు? థింక్ ఫర్ ఎ వైల్. So in that same passage we came across this line. Because she was uneducated, she got married to a man from a village. Had to look after the cattle, keep the stove clean, draw water from the well. This is the sentence you have read. So here I made an underline under the look after phrase. So what is look after? Look after is a phrasal verb. So which is a combination of verb plus preposition. Okay, a phrasal verb normally gives a meaning different from the meaning of its parts. So దానిలో ఉన్న భాగాలలో ఉండే వేరే రకమైన మీనింగ్ కాకుండా కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఇస్తుంది అనమాట phrasal verbs. We shall discuss some more phrasal verbs after some time. So look after అనే దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే టేక్ కేర్ ఆఫ్. Okay, so realizing that Akkaya was upset, thinking of the past, and in an attempt to divert her mind, I led her to the balcony saying, "Come, let's go and sit outside." Ani Akkayani divert chesindi. Evaru? Ammalu. Looking at the plants in the flower parts, Akkaya mentioned that all the cucumbers, drumsticks and gongura were from their own backyard. I asked her to send some gongura seeds the next time someone came this way. సో ఎప్పుడైతే పార్ట్స్లో ఉన్న మొక్కల్ని చూసిందో అక్క ఏమని చెప్పింది, నేను తెచ్చాను చూడు నీకు గోంగూర, డ్రమ్ స్టక్స్ అండ్ కుకుంబర్, ఇవన్నీ కూడా మన పెరట్లోయే అని చెప్పింది. అలా చెప్పగానే అమ్ములు ఏమని అడిగింది, ఈసారి వచ్చినప్పుడు నాకు గోంగూర సీడ్స్ పంపించు, నేను కూడా ఇక్కడ వేసుకుంటానని చెప్పింది. సో బట్ అమ్ములు, వాట్స్ దిస్? వై హ్యావ్ యూ ప్లాంటెడ్ ద తురాయ్ అండ్ pomegranate tree in these flower pots? See how stunted they have become. Like flower plants, if you put these trees in pots instead of letting them grow freely in the backyard, how will they grow? She asked, surprised, feeling sorry for these. ఏంటమ్మలో నువ్వు ఈ తురాయ్, ఈ పెద్ద అగ్నిపుల్లులాగా మనకి బయట కనిపిస్తాయి చూసారా, దాన్ని రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తాం మనము. డొలనిక్స్ రీజియా అంటారు సైంటిఫిక్ నేమ్ అయితే. ఈ చెట్టు, ఈ పెద్ద చెట్టుని తీసుకొచ్చి నువ్వు ఈ పాట్లో వేసావా, అయ్యో అని చాలా ఫీల్ అయింది అక్కయ్య. సో ఐ బర్స్ట్ ఇన్ టు లాఫర్. అక్కయ్య వాజ్ పర్ప్లెక్స్డ్. హూ లాఫ్డ్? అమ్మలు నవ్వింది. పక్కపక్క నవ్వేసరికి అక్కయ్య చాలా ఆశ్చర్యపోయింది. అర్థం కాలేదు ఎందుకు నవ్వుతుందో అమ్ములు. సో ఇక్కడ మనకి స్టంటెడ్ అనే పదం వచ్చింది. సో వెన్ యు ఆర్ రీడింగ్ ఏ టెక్స్ట్, డోంట్ బోదర్ అబౌట్ ద వర్డ్ విచ్ యూ డిడ్ నాట్ గెట్ ద మీనింగ్. సో మనం చదివేటప్పుడు కొన్ని పదాలు అర్థం కాకపోయినా మనము కాంటెక్స్ట్లో అర్థం చేసుకుంటానికి ట్రై చేయాలి. ఇఫ్ ఇంకా మనకు అర్థం కావాలి, నాకు క్లియర్ మెసేజ్ రావట్లేదు ఒక కాంటెక్స్ట్లో అన్నప్పుడే మనము గ్లోసరీ కానీ డిక్షనరీ కానీ రిఫర్ చేసి మీనింగ్స్ని కనుక్కోవచ్చు. సో స్టంటెడ్ అంటే ప్రివెంటెడ్ ఫ్రమ్ గ్రోత్, సో మరుగుజ్జుగా అయిపోవటం అన్నమాట. నెక్స్ట్ పర్ప్లెక్స్డ్, సో దట్ మీన్స్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకే, సో ఐ డిడ్ ఇట్ ఆన్ పర్పస్. It's a special method. It's called bonsai in Japan. You can grow even a huge banyan tree in a flower plant. You can grow it even with its roots hanging down from the branches. You have no idea how beautiful a pomegranate tree looks when you keep cutting its branches, changing the part now and then and trimming it into a small sized tree and making it bear fruits. Do you know how carefully you have to tend these small trees? Bonsai is a great art, I said. సో అమ్ములు ప్రౌడ్గా చెప్పింది, నీకు తెలుసా ఎంత బాగుంటాయో పోమ్గ్రానైట్స్ ఇలా
మనము వాటిని కాయలు కాసేలాగా చక్కగా ఈ జపాన్ టెక్నిక్తో ఈ పాట్లో కనుక గ్రో చేసి ట్రిమ్ చేస్తూ చక్కగా మట్టి మారుస్తూ కుండలు మారుస్తూ చక్కగా వాటిని కేర్ తీసుకుంటే ఎంత అందంగా ఉంటాయో తెలుసా అని అక్కయ్యకి చెప్పింది. ఎవరు? అమ్ములు. ఇప్పుడు లెట్స్ చెక్ అవర్ లెర్నింగ్. మనము ఎలా నేర్చుకుంటున్నామో ఒక్కసారి చెక్ చేద్దామా? సో హౌ ఈజ్ బాన్సాయ్? బాన్సాయ్ ఎలా రేట్ చేస్తారు? హౌ ఈజ్ బాన్సాయ్ రేర్డ్ ఆర్ గ్రోన్? యూ కెన్ థింక్ ఇన్ ఎనీ వే. సో హౌ ఈజ్ బాన్సాయ్ రేడ్? హ్యావ్ యూ ఎవర్ రేడ్ ఏ ప్లాంట్ ఇన్ సచ్ ఏ మేనర్? నువ్వు ఎప్పుడైనా అలాంటి ప్లాంట్ని రేట్ చేసావా, గ్రో చేసావా, లేదా చూసావా? దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్? వై వాజ్ అక్కయ్య పర్ప్లెక్స్డ్? ఎందుకు ఆమె అలా కన్ఫ్యూజ్డ్గా ఉంది? సో వై వాజ్ అక్కయ్య పర్ప్లెక్స్డ్? సో వాట్ is the answer for the first question? Bonsai is a special method of rearing plants in a small pot and making them bear fruit. Small parts lo పెంచి అవి ఫ్రూట్స్ కానీ కాయలు కానీ చిన్నగా ఉన్నప్పుడే కాసేలా చేయటాన్నే బాన్సాయ్ రేరింగ్ అంటారనమాట. సో వై వాజ్ అక్కయ్య పర్ప్లెక్స్డ్? ఎందుకు ఆమె కన్ఫ్యూజ్డ్గా ఉంది? అక్కయ్య వాజ్ పర్ప్లెక్స్డ్ అట్ ద ఐడియా ఆఫ్ గ్రోయింగ్ ఏ ట్రీ, బిగ్ ట్రీ ఇన్ ఏ పాట్. సో పేరులోనే ఉంది, ట్రీ అనగానే మనం బయట రేర్ చేస్తాము, అదే ప్లాంట్ అంటే పాట్లో రేర్ చేస్తాము. సో అక్కయ్య వాజ్ పర్ప్లెక్స్డ్ అట్ ద ఐడియా ఆఫ్ గ్రోయింగ్ ఏ ట్రీ ఇన్ ఏ పాట్. ఓకే, నౌ we shall continue reading. But it seemed as if Akkaya didn't appreciate what I said. నేను చెప్పింది ఆమెకి నచ్చలేదు అన్నట్టు అనిపించింది అమ్మలకి. I don't know. You have confined it to right tree to a flower plant when it could have grown to the height of a building. She sighed. So ఆమె నిట్టూర్చింది అన్నమాట. Feeling disheartened at being unable to impress Akkaya with my bonsai, I collapsed weakly into a chair. I was most distressed, as if the entire art I had learnt had come to naught. Naught means nothing. It was like throwing perfume into ash. Suddenly, a dust storm began to rage. The sand hit our faces harshly. I caught hold of Akkaya's shoulder and dragged her into the room. Then I closed the doors and windows in a hurry. గబగబా క్లోజ్ చేసేసింది ఆమె. ఎప్పుడు ఇలా మాట్లాడుకుంటుండగానే నాకైతే అర్థం కాలేదు, అంత పెద్ద చెట్టును తీసుకొచ్చి నువ్వు చిన్న మొక్కలాగా పెంచుతున్నావా అని అనగానే ఒక్కసారిగా నీరసం ఆవహించింది. ఎవరికి? అమ్మలుకి. ఎందుకంటే చాలా కష్టపడి ఆ టెక్నిక్ని నేర్చుకుని ఆమె బాన్సాయి ప్లాంట్స్ని గ్రో చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఇలా అందో ఆమె ఏమి అందనమాట, వెంటనే ఆల్ మై ఎఫర్ట్ హ్యాస్ గాన్ జస్ట్ లైక్ అని ఒక కంపారిజన్ చెప్పింది అక్కడ. ఏమని చెప్పింది? యాజ్ దో ఇట్ వాస్ పోన్, ఒక పెర్ఫ్యూమ్ మనము యాషెస్లో పాడేసినట్టు అయిపోయిందే అయ్యో అనుకునే లోపలనే స్టామ్ వచ్చేసింది, వెంటనే దుమ్ము వచ్చేసింది. సో గబగబా అక్కని గదిలోకి తీసుకెళ్ళి తలుపులేసేయటం జరిగింది. సో ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగానే ఆ పాసేజ్లో ఒక్కసారి ఈ లైన్ మనకి ఆ పాసేజ్లో ఉంది. ఇట్ వాజ్ లైక్ థ్రోయింగ్ పర్ఫ్యూమ్ ఇన్ టు యాష్. ఇట్ వాజ్ లైక్ థ్రోయింగ్ పర్ఫ్యూమ్ ఇన్ టు యాష్. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఇడియం. తెలుగులో అయితే మనము జాతీయాలుగా చెప్తాము. ఈ సిమిలర్ టు ఫ్రేజల్ వెబ్, ఇందాక మనం ఫ్రేజల్ వెబ్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా, అలాంటిదే ఫ్రేజల్ వెబ్ ఇది. దట్ హ్యాస్ ఎ హిడెన్ మీనింగ్. దీనిలోనే అంతర్గతంగా ఒక మీనింగ్ ఉంటుందన్నమాట. సో మేక్ సమ్ ఇడియమ్స్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్స్ ఇన్ ద సర్కిల్. ఇది మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఇవ్వటం జరిగింది. హ్యావ్ ఎ లుక్. ఫిష్, థాన్, సోర్, టాప్, క్యాట్. అవుట్ ఆఫ్, ఇన్, ఆన్, ఆఫ్ అనేది మిడిల్ సర్కిల్లో ఇవ్వటం జరిగింది. థర్డ్ సర్కిల్లో ద వరల్డ్, ద వాటర్, బ్యాక్ ఫుట్, ద వాల్, ద ఫ్లెష్. సో ఇప్పుడు మనము వీటిని జాయిన్ చేయటం ద్వారా మనము ఇడియంని తయారు చేయాలి. ఫిష్ అవుట్ ఆఫ్ వాటర్. సో మరి ఫిష్ అవుట్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే ఏంటి? a person away from his or her usual environment or activities. తను ఉండే పరిసరాల నుంచి దూరంగా తీసుకెళ్ళిపోతే ఒక వ్యక్తి ఎలా ఫీల్ అవుతాడో ఆ ఫీలింగ్ని మెన్షన్ చేసేదే
fish out of water. And next one, soar on back foot. So దీని అర్థం ఏంటంటే it means that they are threatened by what is happening and are acting aggressively to save themselves. సో వాళ్ళు భయాన్ని కలిగి ఉండటాన్ని soar on back foot అనే ఎక్స్ప్రెషన్ తెలియజేస్తుంది. థార్న్ ఇన్ ఫ్లెష్ అంటే ఏంటంటే ఎ పర్సన్ ఆర్ ఎ థింగ్ దట్ రిపీటెడ్లీ అనాయిసెస్, మనల్ని ఇరిటేట్ చేస్తూ ఉంటే ఎ థార్న్ ఇన్ ఫ్లెష్ అంటారు. సమ్ పీపుల్ విల్ డూ పోకింగ్ యాజ్, చక్కగా అలా పోక్ చేస్తూనే ఉంటారు, ఏదో ఒకటి కామెంట్ చేస్తూనే ఉంటారు. సో వాళ్ళని ఏమంటారు మనం, హీ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ థార్న్ ఇన్ ఫ్లెష్ అంటాం అనమాట. టాప్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అంటే ఎంఫసైజింగ్ దట్ యూ ఫీల్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ అండ్ హెల్దీ, నేను చాలా బాగున్నాను అని చెప్పేటప్పుడు మనం ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ని యూస్ చేస్తామన్నమాట. క్యాట్ ఆన్ ద వాల్ అంటే హూ డస్ నాట్ టేక్ సైడ్స్. సపోజ్ ఇఫ్ two friends are involved in a quarrel, they will not move to either this side or this side, రెండు వెళ్ళకుండా మధ్యలో తటస్థంగా ఉంటే వాళ్ళని ఏమంటారు, క్యాట్ ఆన్ ద వాల్. Okay, some more idiomatic expressions we need to learn, we have to use in our language lo emundo chuddam. To burn the midnight oil ante work or study till late night. On the dot ante exactly on time. All ears ante listen attentively. A couch potato ante someone who watches TV too much, chaala ekku choose valni a couch potato antaru. So fill in the blanks using the above list of idioms. Idioms మీరు ఈజీగా పెట్టేసేలాగానే నేను అక్కడ కొన్ని పిక్చర్స్ కూడా చూపించాను. మై ఫ్రెండ్స్ ఆర్ వెరీ పంక్చువల్, చాలా పంక్చువల్గా ఉంటారు. దే రీచ్ అవర్ స్కూల్, ఏది పెట్టచ్చు మనం, ఆన్ ద డాట్. మై బ్రదర్ ఈజ్ డాష్, మై బ్రదర్ ఏంటి, he spends much of his time watching TV. So ఏం పెడతాం మనము, a couch potato. We have to keep that idiom here. And the students were dashed to the interesting topic of English. సో అలా స్టిక్ ఆన్ అయిపోయి ఉన్నారు. సో అప్పుడు మనం ఏం పెడతాము, ద స్టూడెంట్స్ వర్ ఆల్ ఇయర్స్ టు ద ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్. నెక్స్ట్, వీ నీడ్ డాష్ టు గెట్ సక్సీడెడ్. మనం ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు బర్న్ ద మిడ్ నైట్ ఆయిల్ టు గెట్ సక్సీడెడ్ ఇన్ ద ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్. సో బ్యాక్ టు అవర్ రీడింగ్ టెక్స్ట్. అక్కయ్య వాజ్ స్టన్డ్. What's all this? Everything was normal till now. Where did that dust and wind come from suddenly? Ekkadi nunchi vachesindi wind. You have tar roads too, she said. Identi ippudu daaka baane unnam kada, enti dust enti, nu nannu enduku laakkochesavu lopaliki ani ఆశ్చర్యపోయింది. So stunned means shocked. Okay, back to our reading text. This is how it is in the big city, my dear. Before we know what is happening, the storm brings all the sand from the Rajasthan desert and hits our face. I had not completed my sentence when I could hear the rain beginning to fall. I opened the door and pulled the bonsai tree pots and flower pots inside under the canopy. Akkaya opened side window and looked at the street to observe the weather in the Indian capital. So ikkada ante big city lo maku eppudu inte, before we know what is happening, em jarugutundo telse lopalone storm brings all the sand from Rajasthan desert and hits our face. సో ఈమె న్యూఢిల్లీలో ఉంది కదా, పక్కనున్న రాజస్థాన్ డిజర్ట్ నుంచి అంతా వచ్చేసి మాకు ఇక్కడ డిస్టర్బ్ చేసేస్తుంది అని చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడే అక్కయ్య చక్కగా విండో, అక్కడ పిక్చర్లో కనిపిస్తుంది చూసారా, ఆ విండో కర్టెన్ తీసి ఆమె బయటకు చూసింది. సో ఇండియన్ క్యాపిటల్ ఎలా ఉందా అని ఆమె చూడటం జరిగిందనమాట. Akkaya opened side window and looked at the street to observe the weather in the Indian capital. ఈ సెంటెన్స్ మనము ఇప్పుడే చదివాం పాసేజ్లో. సో అగైన్ వి గాట్ హియర్ looked at. సో ఇందాక నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, దీస్ ఆర్ ద ఫ్రాజల్ వర్బ్స్. మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేద్దాము లేటర్ పార్ట్లో అన్నాను కదా. దిస్ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ సమ్ ఫ్రాజల్ వర్బ్స్. ఓకే, సో లుక్ ఎట్ మీనింగ్ ఏంటి, లుక్ ఎట్ విత్ అటెన్షన్. See something anamata, attentive ga చూడటం. So the teacher looked at the class, what the children are doing, what's the class is, how they are అన్నది టీచర్ అలా లుక్ చేయటాన్ని look at.
అనే యూసేజ్లో మనము యూజ్ చేస్తామన్నమాట. అమలు లుక్డ్ ఆఫ్టర్ ద బాన్సాయ్ ప్లాంట్స్. మరి ఇక్కడ అక్కడ లుక్డ్ అట్ అన్నాము, లుక్డ్ అట్ విత్ అటెన్షన్ అన్నాము, ఇక్కడ చిన్నగానే మార్పు జరిగింది. లుక్డ్ ఆఫ్టర్, సో టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్. దిస్ ఆల్సో వి కంప్లీటెడ్. అవునా, ఇప్పుడే కంప్లీట్ చేసాం. సో గ్రాండ్ ఫాదర్ లుక్డ్ ఆఫ్టర్ హిస్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్. చాలా కేరింగ్గా గ్రాండ్ ఫాదర్ తన మనమల్ని కేర్ఫుల్గా చూస్తున్నారు. ఇక్కడ కూడా మనం లుక్డ్ ఆఫ్టర్, అమ్ములు ఎలా అయితే మొక్కల్ని సంరక్షించిందో అలాగే ఇక్కడ గ్రాండ్ ఫాదర్ చక్కగా సంరక్షిస్తున్నారు. సో లుక్డ్ ఆఫ్టర్ అంటే ఇక్కడ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ ఆర్ టేక్ కేర్ ఆఫ్. రేణు లుక్డ్ ఫర్ హర్ లాస్ట్ పెన్. ఇక్కడ కూడా చిన్న ప్రిపోజిషనే మారింది. సో లుక్డ్ అలాగే ఉంచి మనము ఫర్ పెట్టాము. ఫర్ పెడితే మరి మీనింగ్ మొత్తం మారిపోతుంది అనమాట. లుక్డ్ ఫర్ అంటే వెతకటం. సో లుక్డ్ ఫర్ మీన్స్ టు సెర్చ్ ఆర్ టు ఫైండ్. ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ జిమ్, హ్యావ్ యూ సీన్ హిమ్? నువ్వు చూసావా, నాకు జిమ్ కనిపించలేదు అనే కాంటెక్స్ట్లో మనం లుకింగ్ ఫర్ యూజ్ చేస్తామన్నమాట. సో ఫ్రాజల్ వర్బ్స్ మనం ఇంకా ఎలా చేయొచ్చో చూద్దాం. సెట్, సెట్ బ్యాక్, సెట్ డౌన్, సెట్ ఇన్, సెట్ ఆఫ్, సెట్ aside, సెట్ ఫోర్త్. సో సెట్ బ్యాక్ అంటే ఫెయిల్యూర్ అవ్వచ్చు, డిలే అవ్వచ్చు. సెట్ డౌన్ మీన్స్ రైట్. సెట్ ఇన్, సో టేక్ రూట్, చక్కగా అందులో పాతుకుపోవటాన్ని సెట్ ఇన్. సెట్ ఆఫ్, సో బిగిన్. సెట్ aside, సెపరేట్. సెట్ ఫోర్త్, బిగిన్ ఏ జర్నీ. సో ఇలా మనం ఫ్రాజల్ వెర్బ్స్ డిఫరెంట్ వెర్బ్స్తో ప్రిపోజిషన్స్ కలపటం ద్వారా తయారు చేయొచ్చు. ఈచ్ ఫ్రేజల్ వెర్బ్ విత్ combination of verb and different prepositions will give different meanings అన్నమాట. Phrasal verbs starting with the verb take అనే verb తో ఎలా వచ్చినాయో చూద్దాం. So take out means drawing something out. Something suppose from the bag, if we have drawn a book out, then also we can use draw out. If we are drawing out the money from the bank account, then also we can use take out. Take off, so start, leave or remove. The flight took off. The flight took off. వెళ్ళిపోయింది. So took off, take off. Take apart. Apart అంటే take part అంటే మళ్ళీ పాలు పంచుకోవటం. Take apart అంటే separate. So being separated from something. Now take over, to replace. టేక్ కంట్రోల్, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీ వేరే కంపెనీని టేక్ ఓవర్ చేసింది అని మీరు డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ట్లో వినే ఉంటారు. అక్కడ మనం ఈ ఫ్రేజల్ వెర్బ్ని యూజ్ చేస్తామన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక చిన్న ఎక్సర్సైజ్ ఇస్తాను. ఓకేనా? సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఐ వాజ్ డిటర్మైన్ నెవర్ టు గివ్ ఇన్. ఐ వాజ్ డిటర్మైన్ టు నెవర్ టు గివ్ ఇన్. నేను అంత ఈజీగా ఏది వదిలేను. సో గివ్ ఇన్ అంటే అక్కడ అర్థం అది. సో హీ గేవ్ అప్ హిస్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్. వదిలేశాడు. ఓకే, హీ గేవ్ అప్ హిస్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్. గివ్ ఇన్ or gave up has almost a similar meaning. Stop fighting or stop arguing or stop doing something. Okay, I gave away all my books. Give away or give away అనేది ఏ మీనింగ్ని ఇక్కడ కన్వే చేస్తుందంటే గివ్ సంథింగ్ ఫ్రీలీ, డొనేట్ చేయటం అన్నమాట. చక్కగా డొనేట్ చేయటాన్ని లేదా ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు మనం గివ్ అవే అనేదాన్ని యూజ్ చేస్తాం. నౌ దిస్ ఫైర్ డజంట్ గివ్ అవుట్ మచ్ హీట్. ఈ ఫైర్ అంత ఇవ్వట్లేదు, గివ్ అవుట్, బయటికి ఇచ్చే ఎఫర్ట్ని గివ్ అవుట్ అంటారు. సో గివ్ అవుట్ మచ్ హీట్. అవర్ ఫుడ్ సప్లై అట్ లాస్ట్ గివ్ అవుట్, అయిపోయింది. ఓకే, సో గివ్ అవుట్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూట్ సంథింగ్ ఆర్ యూజ్డ్ అప్, రెండు మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. సో ఒకటి డిస్ట్రిబ్యూట్ సంథింగ్, బయటికి ఇవ్వటం. ఇంకొకటి యూజ్డ్ అప్ అంటే అయిపోవటం. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్రేజల్ వెర్బ్స్. వీ హ్యావ్ టు know and we have to learn to use them in different context in our real life situations. మనం డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ట్లో యూజ్ చేయటం కోసం వీటి మీద కొంచెం అవగాహన ఉండాలి మనం. ఓకే, సో fill in the sentences using the phrasal verbs. ఇప్పుడు మీరు ఇందులో ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి phrasal verbsని దేన్ని పెట్టగలరో చూద్దాం.
The flight to Mumbai will dash at 5 a.m. from Rajahmundry. ఏది పెడతారో మీరు ట్రై చేయాలి. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ ద ఆన్సర్. మధు డాష్ హిస్ ఇంగ్లీష్ బుక్ ఫ్రమ్ హిస్ బ్యాగ్. సో ఏది పెడతారు? మై పేరెంట్స్ డాష్ మీ వెన్ ఐ వాజ్ సిక్. ఏం చేశారు? పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారు? మనం అనారోగ్యంగా ఉంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? మనతో ఎలా చూసుకుంటారు మనల్ని? ఏ ఫ్రేజల్ వెబ్ని యూజ్ చేస్తారు? The two brothers dash the argument with the arrival of their parents. ఇద్దరు బ్రదర్స్ కొట్టుకుంటూ ఉంటారు, అవునా? పేరెంట్స్ రాగానే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? సో ఏం చేస్తారో ఆలోచించి పెట్టండి. నౌ శ్యామ్ డాష్ హిస్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్. సో బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ని వదిలేశాడు అంటానికి మనం ఏమి ఫ్రేజల్ వెబ్ని యూజ్ చేస్తాము? ఓకే, సో ఐఎమ్ హెల్పింగ్ యూ. సో ద ఫ్లైట్ టు ముంబై విల్ టేక్ ఆఫ్ at 5 a.m. from Rajahmundry. Now Madhu took out his English book from his bag. Bag lonchi bayatiki తీయటం జరిగింది. My parents look after me when I was sick. చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారు మా పేరెంట్స్ నన్ను. The two brothers gave in the argument with the arrival of their parents. కొట్టుకోవటం మానేశారు. శ్యామ్ gave up his bad habits. వదిలివేశాడు, ఆ అలవాట్లన్నిటినీ కూడా త్యజించాడు, వదిలేశాడు అంటానికి మనం గేవ్ అప్ యూజ్ చేసామన్నమాట. ఓకే, నౌ అగైన్ వీఆర్ రీడింగ్ ద టెక్స్ట్. లుక్ అమలు, లుక్ దేర్, షీ సెడ్. A new enthusiasm seemed to have crept into her voice. I looked eagerly through the window towards the street. I couldn't understand what she meant. I looked at her and said, "What is it?" So అమ్మలు చూడు చూడు, ఈ విండోలోంచి చూడు అంది. సో ఏంటి ఆమె అంత ఎంతూజియాజంగా పిలిచేస్తుంది నన్ను అని ఈమెకి కూడా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఈగర్గా అనిపించింది. దగ్గరికి వెళ్ళి చూద్దాము ఏంటి అని. నాకేం అర్థం కావట్లేదులే, వాట్ ఈజ్ ఇట్ అంది. సో ఎంతూజియాజం అంటే గ్రేట్ ఎంజాయ్మెంట్ అనమాట. సో చాలా ఉత్సుకతగా ఆమె పిలవటం జరిగిందనమాట. ఓకే, నౌ సో లుక్ ఎట్ ద ట్రీ. Look at how many people are standing under it without getting wet. చూడు చూడు చూడు, ఆ పిక్చర్లో చూడు, ఆ చెట్టు కింద ఎంతమంది మనుషులు ఉన్నారో చూడు అంది. She said as if it was something out of the ordinary. I saw nothing unusual in it. Realizing that I had not understood what she was getting at, she said again, "Look how tall the turai has grown out in the open. See how freely it has grown. However powerful the sandstorm, it hasn't barred a little bit. Moreover, it has provided shelter to so many people and is protecting them. Imagine how many would find respite from the hot sun under its shade." Okay, so try to get the meaning of respite. So from the hot sun and under its shade, hot shade lonchi, ఈ rain నుంచి, shade నుంచి షెల్టర్ కలిగి ఉండటాన్నే respite. So we can get the meaning from the context అన్నమాట. Respite is nothing but getting shelter or rest. ఓకే, చూడు చూడు, ఆ చెట్టు చూడు ఎంత చక్కగా పెరిగిందో. ఓకే, ఒక బిల్డింగ్ సైజ్లో ఉంది అండ్ వచ్చిన శాండ్ స్టామ్ని కూడా విత్ స్టాండ్ అయింది. అదేమీ అస్సలు తొనకలేదు, బెనకలేదు. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చిన వర్షానికి కూడా దాని కింద ఎంతమంది మనుషులు ఉన్నారో చూడు. ఇట్ హ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ ద షెల్టర్. సో ఇక్కడ అక్కయ్య దాని యొక్క స్ట్రెంగ్త్ గురించి చెప్తుందన్నమాట. ఓకే, వాట్స్ సో సర్ప్రైజింగ్ అబౌట్ దట్? ఐ ఆస్క్డ్. నాట్ దట్ ఇట్ ఈస్ సర్ప్రైజింగ్ అమ్ములు. Look at the bonsai you have tended so lovingly. It looks proper and sweet like a housewife. But see how delicate it is. You have to tend it very carefully. It can't even withstand a small dust storm or squall. When it is dependent on someone, how can it provide shelter to anyone? Isn't it because of the difference in the way one brings up a boy and a girl that a woman's life is like that of a bonsai? అని అక్కయ్య అమ్మలోని క్వశ్చన్ చేసింది చివర్లో.
మొదట ఏమని అడిగింది, ఏముంది ఇందులో, చెట్టు కిందకి వెళ్ళారు మనుషులు అంతే కదా అని. అమ్మలకు అర్థం కాల, అక్కయ్య ఏ పాయింట్ స్ట్రెస్ చేస్తుందో అర్థం కాల. నాట్ దట్ ఇట్ ఈస్ సర్ప్రైజింగ్, ఇందులో ఆశ్చర్యపోవటానికి కాదు. లుక్ ఎట్ ద బాన్సాయ్ యూ హ్యావ్ టెండెడ్, నువ్వు కూడా గ్రో చేసావు పార్ట్స్లో. సో చాలా లవింగ్గా ఉంది, చాలా స్వీట్గా ఉంది. కానీ దాన్ని నువ్వు ఎప్పుడూ కేర్ తీసుకుంటూనే ఉండాలి తప్ప ఇట్ కెనాట్ గివ్ షెల్టర్, ఇట్ కెనాట్ గివ్ స్ట్రెంగ్త్, ఇట్ కెనాట్ విత్స్టాండ్ ఈవెన్ స్మాల్ స్టార్మ్ ఆల్సో. చిన్న స్టార్మ్ను కూడా తట్టుకునే దానికి స్ట్రెంగ్త్ లేదు, అంత వీక్గా ఉంది అని చివరిలో ఆమె ఒక కంపారిజన్ చేసింది. బాన్సాయ్ లైఫ్ని దేంతో కంపేర్ చేసింది, హౌస్ వైఫ్ లాగా, అన్ఎడ్యుకేటెడ్ హౌస్ వైఫ్తో పోల్చింది ఆమె. ఓకే, ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా స్వీట్గా ఉంటారు, టెండర్గా ఉంటారు, దే కాంట్ టేక్ ఈవెన్ వన్ డెసిషన్ అని ఆమె ఉద్దేశం. ఓకే, సో హియర్ storm or squall meaning a violent wind with heavy rain. సో చాలా పెద్దగా వచ్చే వర్షాన్ని ఈ పదంతో సూచించారు ముందు పాసేజ్లో. ఓకే, సో నౌ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్, మై హార్ట్ వాజ్ టచ్డ్ బై అక్కయ్యాస్ వర్డ్స్. జస్ట్ యాజ్ one frees a bird from a cage to let it fly, I felt the urge to free the bonsai trees from their flower parts. సో వెంటనే ఈమె ఎలా ఫీల్ అయింది, అక్కయ్య చెప్పిన మాటలు ఈమె హృదయాన్ని తాకినాయి అన్నమాట. అప్పుడు అర్థమైంది తను చేసిన మిస్టేక్ ఏంటో. సో వెంటనే ఎలా ఫీల్ అయింది, ఒక బర్డ్ని ఎలా అయితే కేజ్లోంచి రిలీజ్ చేసేయాలనుకుంటారో అలాగా తన యొక్క బాన్సాయ్ ట్రీస్ని ఆ ఫ్లవర్ పార్ట్స్లోంచి రిలీజ్ చేసేయాలి అనుకుంది వెంటనే అమ్మలు. సో ద ఒరిజినల్ టైటిల్ ఆఫ్ దిస్ టెక్స్ట్ ఈజ్ బాన్సాయ్ బతుకులు. ఈ బాన్సాయ్ బ్రతుకులు అనే ఒక రచనని అబ్బూరి ఛాయాదేవి గారు చేయటం జరిగింది. అబ్బూరి ఛాయాదేవి గారు రచించినటువంటి తన మార్గం అనే ఒక రచనకి ఆమెకి సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు కూడా ఇవ్వటం జరిగిందనమాట. సో ఇప్పుడు we shall recollect the sentences. Isn't it because of the difference in the way one brings up a boy and a girl that a woman's life is like that of a bonsai? అని అక్కయ్య చివరి పార్ట్ ఆఫ్ ద పాసేజ్లో ఒకసారి ఈ ఫ్రేజ్ని యూజ్ చేసింది. ఓకే, అండ్ మీరు బాన్సాయ్ లైఫ్ 1లో కనుక చూసినట్టయితే ఇంకొక ఫ్రేజ్ ఇలాంటిదే ఉంది. వితౌట్ ఇట్ షీ విల్ హ్యావ్ టు లివ్ అండర్ హర్ హస్బెండ్స్ థంబ్ లైక్ ఏ స్కార్పియాన్ అండర్ ఏ స్లిప్పర్. ఈ హస్బెండ్స్ చదువుకోకపోతే కనుక హస్బెండ్ థంబ్ కింద స్కార్పియాన్ అండర్ ఏ స్లిప్పర్ షీ సెట్. ఇది మనకి బాన్సాయ్ లైఫ్ పార్ట్ 1లో యూజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మనము ఈ యూసేజ్లో లైక్ అనే ఒక దానితో పోల్చటం జరిగిందనమాట. ఇలా పోల్చటాన్ని సిమిలీ అంటారు. A simile is a figure of speech that directly compares two things and use it to make description more emphatic or vivid. Clear picture ఇవ్వటానికి మనం యూజ్ చేసేటువంటి కంపారిజన్నే సిమిలీ అంటారు. Some more examples ఏమంటే, he roars like a lion, they eat like wolves, Rajesh's face was bright like a full moon when his parents gifted him a new book. So ఎలా ఉంది, బ్రైట్ లైక్ ఏ ఫుల్ మూన్. సో ఫుల్ మూన్ లాగా వెలిగిపోతుంది అని మనం లైక్తో యూజ్ చేసాం కదా, అందుకే ఇది సిమిలీ అయిందనమాట. సీత లుక్స్ టయర్డ్, షీ మస్ట్ స్లీప్ లైక్ ఏ లాగ్ టు ఎనర్జైజ్ హర్ సెల్ఫ్. ముందు ఆమెకి ఏం కావాలి, రెస్ట్ కావాలి, నిద్ర కావాలి. సో బాగా టయర్డ్ అయిపోయింది కాబట్టి షీ మస్ట్ స్లీప్ లైక్ లాగ్ టు ఎనర్జైజ్ హర్ సెల్ఫ్. సో ఎలా, లాగ్ లాగా కదలకుండా పడుకుంటే ఆమెకి రెస్ట్ దొరుకుతుంది. ఇక్కడ మనం లాగ్తో పోల్చామన్నమాట ఆమె యొక్క నిద్రని. ఓకే, ద కిడ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ లైక్ ఏ రోజ్. సో కిడ్ ఎలా ఉన్నాడు లేదా కిడ్ ఎలా ఉంది, రోజ్ లాగా అందంగా ఉంది అని మనము లైక్ పెట్టి ఎంఫటిక్గా చెప్తానికి నొక్కి మన యొక్క మనం అనుకున్న భావనని నొక్కి చెప్పేటప్పుడు మనము ఇలాంటి
సిమిలీస్ యూస్ చేస్తామన్నమాట. దిస్ ఐస్ క్రీమ్ ఈజ్ స్వీట్ లైక్ హనీ. సో ఎలా ఉంది ఐస్ క్రీము? హనీ లాగా చాలా స్వీట్గా ఉంది అని చెప్పడానికి మనము ఇక్కడ ఇలాంటి యూసెస్ చేసామన్నమాట. సో we shall see the comprehension questions from the text. ఇప్పుడు దాకా చదివినటువంటి బాన్సాయ్ లైఫ్ 2లోని టెక్స్ట్కి కాంప్రహెన్షన్ క్వశ్చన్స్ మనం ఎంతవరకు చేయగలుగుతున్నామో చూద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ సిమిలారిటీస్ డూ యూ నోటీస్ బిట్వీన్ ద బాన్సాయ్ ట్రీ అండ్ ద హౌస్ వైఫ్? ఎలాంటి సిమిలారిటీ, ఎలాంటి పోలిక కనిపిస్తుంది నీకు బాన్సాయ్ లైఫ్కి అండ్ హౌస్ వైఫ్కి? This is the question. Actually, this is the main theme of bonsai life. Okay. So, what is the second question? What made the narrator feel the urge to free the bonsai? So, ఏది కారణమైంది? అక్కయ్య చెప్పిన మాటలు కదా. సో, what made the narrator అంటే అమ్ములు feel the urge to free the bonsai? ఫ్రీ చేసేయాలి, మొక్కల్ని అర్జెంటుగా వదిలేయాలి, వాటిని నేను ఇలా బంధించి ఉంచకూడదు అని కలగటానికి, ఆమె ఫీల్ అవ్వటానికి కారణం ఏంటి? థర్డ్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ థీమ్ ఆఫ్ ద పోయం? సో సెంట్రల్ థీమ్ ఆఫ్ ద లెసన్ యాక్చువల్లీ, వాట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ థీమ్ ఆఫ్ ద లెసన్? సో బోత్ ఆర్ సెన్సిటివ్ అండ్ కెనాట్ విత్స్టాండ్ ద డిఫికల్టీస్. ఇద్దరు కూడా అంటే బాన్సాయ్ ప్లాంట్, హౌస్ వైఫ్ ఇద్దరు కూడా చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటారు. అండ్ దే కెన్ ఫ్లరిష్ ఇన్ సమ్వన్స్ కేర్. వాళ్ళు ఎప్పుడు బాగా బాన్సాయ్ లైఫ్ అయితే చక్కగా రోజు చూస్తూ రోజు దాన్ని సంరక్షిస్తూ ఉంటే చక్కగా పూలు పూస్తుంది, చక్కగా కాయలు కాస్తుంది. అలాగే హౌస్ వైఫ్ కూడా ఎవరి కేర్లో ఉండాలి? హస్బెండ్ కేర్లోనే ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళు ఫ్లరిష్ అవ్వగలరు. సో వాట్ మేడ్ ద నెరేటర్ ఫీల్ ద అర్జ్ టు ఫ్రీ ద bonsai? When Akkaya explained how a bonsai tree lost its natural ability to survive. So మనం ఇలా నర్చర్ చేస్తూ ఉంటే వాటికి ఉన్నటువంటి న్యాచురల్ ఎబిలిటీ తగ్గిపోతుంది అని ఎప్పుడైతే అక్కయ్య చెప్పిందో అప్పుడు ఏమికి అలా ఆ ఫీలింగ్ కలిగిందనమాట. అర్జెంటుగా ఈ బాన్సాయ్ ప్లాంట్స్ని ఎలా అయితే బర్డ్ కేజ్లో పెట్టినట్టు ఉంచానో నేను అలా ఉంచకూడదు, వదిలేయాలి అనే ఫీలింగ్ కలిగిందనమాట. When Akkaya explained how bonsai tree lost its natural ability to survive and get adapted to the adverse conditions because of her continuous care and supervision, she felt the urge to free the bonsai. So what is the central theme of the lesson? What is the central theme? The central theme is mainly the empowerment of women. Women అందరూ కూడా వారు స్వతహాగా సంపాదించుకునే స్థితికి వెళ్ళగలగాలి. అది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుంది? when we give education to them. That is the main theme of this lesson. The women must be given opportunity to learn and grow. వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వాలి మనం ముందు. అలా ఇచ్చినప్పుడే వాళ్ళు గ్రో అవుతారు. Make a list of activities done by homemaker and a working woman. So మీరు ఈ యాక్టివిటీస్ చేయగలగాలి. లిస్ట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ డన్ బై హోమ్ మేకర్ అయితే ఏం చేస్తుంది, అలాగే హౌస్ వైఫ్ అయితే ఏం చేస్తుంది. I have given some points here, but you need to add the other points. So I'll read it for you. Home maker అయితే ఏం చేస్తుంది, వర్కింగ్ ఉమెన్ అయితే ఏం చేస్తుంది. Chores of activities at home like cleaning, washing, cooking, etc. ఇవన్నీ కూడా హోమ్ మేకర్ చేస్తుంది. మరి వర్కింగ్ ఉమెన్ ఏం చేస్తుంది? along with the chores of activities she has to work in office or any institute as per the work allotted to her. ఈ పనులతో పాటు ఆమె ఈ పనులు కూడా ఎక్స్ట్రా పనులు ఆఫీస్లో కూడా లేకపోతే ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో ఏం చేయాలో అవన్నీ కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అండ్ హోమ్ మేకర్ అయితే టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్, పిల్లల్ని చాలా బాగా చూసుకుంటుంది, కరెక్టే. మరి వర్కింగ్ ఉమెన్ ఏం చేస్తుంది? టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ అండ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద ఆఫీస్ ఆల్సో. బయటికి వెళ్ళి ఆమె ఆఫీస్ వర్క్ని కూడా టేక్ కేర్ చేస్తుంది. అలాగే హోమ్ మేకర్ అయితే లుకింగ్ ఆఫ్టర్ ద ఎల్డర్లీ పర్సన్స్, చక్కగా సంరక్షిస్తుంది, అవునా, లుకింగ్ ఆఫ్టర్. సో మరి వర్కింగ్ ఉమెన్ చేయక్కర్లేదా? చెయ్యాలి. లుకింగ్ ఆఫ్టర్ ద ఎల్డర్లీ పర్సన్స్ అలాంగ్ విత్ అటెండింగ్ ద ఆఫీస్ వర్క్. మరి మీరు ఇంకా కొత్త పాయింట్లు యాడ్ చేసి దీన్ని కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, నౌ రైట్ ద డైరీ ఎంట్రీ ఆఫ్ అమ్ములు. ఇప్పుడు అమ్ములు అక్కయ్య చెప్పిన తర్వాత చాలా మారింది. అయ్యో నేను తప్పు చేశాను అని, అవునా? సో అమ్ముల యొక్క థాట్స్ మీరు ఇక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది.
సో డేట్, డే, టైం. సో ఎనీ డైరీ ఎంట్రీ మనం ఇలాగే స్టార్ట్ చేస్తాం, అవునా? సో పాస్ట్ టెన్స్లో రాయాలి, అయిపోయిన ఇన్సిడెంట్ కాబట్టి పాస్ట్ టెన్స్లో పెట్టి మీరు మీ యొక్క ఫీలింగ్స్ని మనం ఫస్ట్ పర్సన్ ఐఏ యూజ్ చేయాలి, మన డైరీ ఎంట్రీ కాబట్టి ఐ అని పెట్టి రాయండి. నేను మీకు ఈజీ అవ్వటం కోసం చక్కగా స్టార్ట్ చేసి మరీ వదిలేను, మరి మీరు కంప్లీట్ చేసి మీరు మీ టీచర్కి చూపించాలి వర్క్ని, ఓకేనా? నౌ మేకింగ్ ఏ పోస్టర్, మీకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అయిన టాపిక్ ఇది. ఒక మంచి పోస్టర్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి, ఎవరు ఇస్తున్నారు ఈ పోస్టరు, టైం ఏంటి, అసలు ఏ పర్పస్తో మనం ఇస్తున్నాము, ఎవరు ఇస్తున్నారు, టైం ఏంటి, అసలు ఎవరైనా గెస్ట్ ఉన్నారా అన్న పాయింట్లు మనం దృష్టిలో పెట్టుకుంటే చక్కటి పోస్టర్ తయారు చేయొచ్చు. ఎంత ఈజీయో చూడండి. దీంట్లో మీ క్రియేటివిటీ అంతా యూజ్ చేయొచ్చు, ఎంత చక్కగానో చేయొచ్చు. కానీ బ్రీఫ్గా ఉండాలి, మనం కన్వే చేయాల్సింది బ్రీఫ్గా ఉండాలి. సో హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్స్ ఎగ్జిబిషన్ అనేది ఇక్కడ దీని యొక్క హెడ్డింగ్లా తీసుకున్నాను అనమాట. దీని టైటిల్గా నేను పెట్టుకున్నాను, ఇన్నోవేటివ్ అండ్ ఒరిజినల్ ప్రొడక్ట్స్ బై ద క్రాఫ్ట్స్ ఉమెన్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో నో ఎంట్రీ ఫీజ్, దీనికి ఫీజ్ లేదు, ఆల్ ఆర్ వెల్కమ్ అని పెట్టాను. డేట్ చెప్పాను, ఫ్రమ్ 5th February to 7th February. అండ్ ఇనాగరేషన్ బై, సో ఎవరు, బై ఆనరబుల్ హోమ్ మినిస్టర్. సో నేను మినిస్టర్ గారిని ఇన్వైట్ చేయటం జరిగిందనమాట. టైం 9 AM on 5th February. వెన్యూ అక్కడ గుంట గ్రౌండ్, గుంటూరు. సో నేను అలా సెలెక్ట్ చేయటం జరిగింది. సో ఏపీ DWACRA, ఏపీ డ్వాక్రా, అరుణోదయ బిల్డింగ్స్, బ్రాడీపాట్, గుంటూరు, వీళ్ళనమాట. సో ఇలాంటి పోస్టర్ మీరు ఈజీగా తయారు చేయొచ్చు. పోస్టర్తో పాటు మనం ఏమైనా పిక్చర్స్, రిలేటెడ్ పిక్చర్స్ ఉంటే చక్కగా దీంట్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు, లేదా డ్రా చేయొచ్చు మీరు. సో దిస్ ఈజ్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ కాబట్టి హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ మనం ఇక్కడ పెట్టడం జరిగిందంట. ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక టాస్క్ ఇస్తున్నాను, మేక్ ఏ పోస్టర్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్ బిలో. చక్కగా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్తో మీరు ఒక పోస్టర్ని తయారు చేయాలి. మరి చేసి చూపిస్తారా మీరు? డెఫినెట్లీ చూపిస్తారని నమ్ముతున్నాను. సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ 5 ఉన్నాయి. ఇష్యూయింగ్ అథారిటీ, ఎవరిస్తున్నారు ఈ ఇష్యూయింగ్ అథారిటీ, ఎవరు ఈ పోస్టర్కి? సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్ట్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్ సొసైటీ, విజయవాడ. ఓకే. ఈవెంట్, ఏం ఈవెంట్ ఇది? డాన్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ బై ఆర్తి. ఆర్తి అనే ఆమె డాన్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ గురించి మీరు పోస్టర్ తయారు చేస్తున్నారు. సో డేట్ November 14th, చిల్డ్రన్స్ డే అనమాట. చీఫ్ గెస్ట్ ఎవరు? ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. నా వెన్యూ ఏంటి? PWD గ్రౌండ్స్, విజయవాడ. చూడండి ఎంత చక్కగా ఉందో. ఓకే. సో ఈ పోస్టర్ని మీరు తయారు చేసి మీ టీచర్స్ అందరికీ చూపించి వాళ్ళ యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. సో టుడే వి లెర్న్డ్ ద లెసన్ బాన్సాయ్ 2, బాన్సాయ్ లైఫ్ 2 and 1. ఈ రెండు కూడా ఒక మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ ప్లీ ఫర్ ఎడ్యుకేటింగ్ గర్ల్ చైల్డ్. ఆడపిల్లల్ని చదివించండి అనే ఉద్దేశంతో మనకి రాసినటువంటి ఒక రచన అన్నమాట. సో ఈ రచనలో మనకి ఏం అర్థమవుతుంది? ఇక్కడ ముఖ్యంగా రచయిత్రి ఏమి కంపారిజన్ చేశారంటే ఈ హౌస్ వైఫ్ని బాన్సాయ్ లైఫ్తో కంపేర్ చేయటం జరిగింది. ఇట్స్ రియల్లీ అ కంపారిజన్ ఆఫ్ an uneducated dependent woman with that of bonsai plants. So to make the woman empowerment తీసుకురావాలంటే education is the only source అన్నమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు. యూట్యూబ్ www.youtube.com/c/dd Saptagiri. స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న QR కోడ్ ని స్కాన్ చేయడం ద్వారా DD Saptagiri యూట్యూబ్ ఛానల్ ని వీక్షించగలరు. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం DD Saptagiri యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈమెయిల్ ddSaptagiri@gmail.com. ఫేస్బుక్ www.facebook.com/dd Saptagiri. ట్విట్టర్ twitter.com/dd Saptagiri VJA. ఇన్స్టాగ్రామ్ www.instagram.com/dd Saptagiri.
बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे